सुंदर श्री अरविंद बनी गुर कीरत आनंद बरेंद जई मंजिल रूप मलालन उज्जल सारद शोभद नित नई सुवैया सुंदर श्री अरविंद बनी गुर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, चावर छात्र तख्त दे मालक गुरता गद्दी ते शबायमान दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी दयालता कृपालता रहमत दा सदका गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन जलंधर विखे संध्या दे दीवान की हाज़री भरन दा सुभाग प्राप्त हो रहा है। सतगुरु जी की मेहर का सदका सतगुरां दे पवित्र अस्थानां उत्ते चल रही श्री गुरु नानक प्रकाश की लड़ीवार कथा दे विचों आपां निता प्रति अगला प्रसंग सरवण करते हाँ। सतगुरु गुरु अंगद देव जी महाराज खडूर साहब की धरती उत्ते भाई बाले संधू के कोलों सतगुरु नानक देव जी महाराज जी का इतिहास सुन रहे हैं। इन्हां दे नाल होर स्रोते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी वर्गे भाई पारो जुलका, इस प्रकार पैड़ा मुखा खत्री लिख रहा है। भाई जोध जी वर्गे भाई जीवा जी वर्गे गुरु के सिख गुरु अमरदास साहब जी वर्गे गुरु अंगद देव जी के अनंन सिख होर संगतां कथा सुन रही हैं। सतगुरु जी के जन्म तो लैके बाल कौतुकां तक ये कथा पहुँची है। बीते कल आपां सरवण कीता सी कि सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी का सोहना नामकरण पंडित हरदयाल जी ने पिता मेहता कालू जी के बेनती करन पुर कीता। नानक नाम रखिया और नानक शब्द के अर्थ भी पंडित हरदयाल जी ने पिता मेहता कालू जी ने सुनाए। अत्यंत प्रसन्न होए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने होर बहुत बाल लीलावां कीतियां। बचपन दे विच कदे माता जी गोद विच उठाउंदे हन, कदे प्यार दुलार करके मूँह चुमदे हन, कदे पिता जी गोद विच उठा लेंदे है। नगर दियां गली गुआंढ दियां इस्त्रियां भी आके सतगुरु साहब जी नूं बालक रूप दे विच आके चुकदियां हन, खिडाउंदियां हन, प्यार दुलार करदियां हन। नगर दे लोग कहंदे हन कि कालू जी दे बहुत वड्डे भाग हन जिन्हां दे घर इन्ना शोभा वाला सुंदर बालक पुत्र पैदा होया है। इस प्रकार सतगुरु साहब जी कदे घर विच खेडदे है, कदे गली गवांढ बाहर जाके बच्चों के नाल खेडण लगदे हन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पर उपकार की ऐसी आदत, ऐसा सुभाव, ऐसा बिरद है। बचपन विच ही घर दे विचों कीमती चीज़ां कदे भांडे, कदे वस्त्र, कदे गहने आदि चुक के लै जाने। जिथे कोई गरीब लोड़वंद दिखाई दिंदा है उहदे अगे जाके सुट आउणे। इउं ही एक दिन माता तृप्ता जी दे अखीं देखदियां देखदियां सतगुरु नानक देव जी बालक अवस्था है, 5 साल की उम्र है। एक कीमती बर्तन घर दे विच चुक्या, बाहर गली विच गए, जिथे एक गरीब लोड़वंद दिखाई दिता उहदे अगे सुट के उन्नी पैरी वापस मुड़ आए। माता जी ने वेख्या हथ विच बर्तन लैके पुत्र गया सी, पर खाली हथ वापस आया। पुछदे आ कि पुत्र जी तुहाडे हथ विच बर्तन सी, वो कित्थे सुट आए हो? सतगुरु साहब जी बालक अवस्था है, नीवी पा लई माता दे सामने, कुछ बोले ना। माता ने थोड़ा गुस्से विच आके आख्या
कि पुत्र मैं तेनू पुछदी हाँ, जिहड़ा बर्तन जिहड़ा भांडा तू बाहर लैके गया सी, वो कित्थे सुੱਟ आया है? तू अगों जवाब नहीं दिंदा। माता ने हत्थ विच सोटी चुक लई। डराउण धमकाउण लगे, तू घर दा बहुत नुकसान करदा, कीमती चीज़ां चुक चुक के बाहर सुੱਟ आउणा। सतगुरु जी बोले कुछ नहीं। 5 साल की उम्र है, अखां विचों त्रिप त्रिप सतगुरु जी दे हंझू वहण लग पए। उधरों सतगुरु नानक देव जी दे चाचा जी भाई लालू जी घर विच आए। अपने पुत्र उत्ते क्रोधित हुंदियां जदों माता तृप्ता जी नूं देखिया, भज के उन्होंने आके झिड़किया, हटाया, वरजिया कि बालक नूं क्यों झिड़क रहे हो। तो उस वेले बड़े रोस दे नाल माता जी ने आख्या, कहंदे अज भी ये बर्तन चुक के गली च सुੱਟ आया, मैं पुछदी हाँ तो दसदा कुछ नहीं। पहलां भी ये इहो जिहे काम करदा रहिंदा, घर दीयां चीज़ां बाहर सुੱਟ के आ जांदा, इस करके मैं इहनूं ताड़ रही सी। उस वेले चाचा लालू जी ने कहा चलो कोई गल नहीं, बच्चा है। तो माता का गुस्सा थोड़ा मट्ठा होया। फिर जदों पुत्र वाल वेख्या, नेत्रां विचों नीर वह रहा, हंझू वग रहे आ, माता ने प्यार विच मोह विच आके चुक के गोदी विच लै लिया। अपने पुत्र नूं बड़े प्यार दुलार दे नाल गोद विच लैके माता प्यार करदी है, नाले मन विच सोचदी है, पछोतावा करदी आ, मैं क्यों इहदे उत्ते गुस्से होई, क्यों इहनूं झिड़किया। इहनूं तां अपने बगाने दा पता ही नहीं है। जदों वड्डा हो जावेगा इहनूं सब सोझी आ जावेगी कि घर दा फायदा किस गल विच है ते नुकसान किस गल विच है। इउं माता ने कुछ भोजन छकाया, दही चौल आदि। फिर साध संगत जी छड्ड दिता। दौड़दे हुए सतगुरु जी गली विच फिर बच्चों नाल खेडण विच परच गए। बिना बुलाया घर नहीं आउंदे, आवाज़ां मार मार बुलाउणा पैंदा। नाल ही बच्चे आ जाते हैं, जदों घर तो बाहर जाते बच्चे फिर खेडण नाल जाते आ। इउं पिता मेहता कालू जी भी गोद विच उठाउंदे प्यार दे दुलारदे हन। रात पई, रात दे समय माता दे नाल पए हन सतगुरु जी। माता नूं एक सुपना शुरू होया। की देखदे आ, सुपने दे विच बहुत सारे देवी देवते हत्थां विच, जिन्हां दे बहुत सुंदर फुੱਲ हन, बहुत चंदन केसर आदिक सुगंधियां उन्होंने हत्थ विच फड़ियां होईयां ते नाल देखदे एक सुंदर संघासन सजिया जिस दे उत्ते मेरा पुत्र नानक बैठा है। ये सारे देवी देवते आए, उन्होंने इन्हां दी चरनां दी पूजा कीती, केसर छिड़किया, फुੱਲ अर्पण कीते, पूजा करके वापस चले गए। ज्यों माता का सुपना खुलिया बड़े हैरान होए भी आ मैं किस तरह का दृश्य देखिया। तो साध संगत जी माता अपने पुत्र नूं देखण लगे। जदों शरीर के सारे अंगां वाल चंगी तरह नज़र मारी, की देखदे आ, जिहड़ा केसर आदिक देवतिਆਂ ने सुपने दे विच छिड़किया सी, जिहड़े फुੱਲ अर्पण कीते सी, उन्हां दीयां लपटां, उन्हां दीयां सुगंधियां पुत्र दे शरीर विचों आ रहीआं। शरीर दे उत्ते वो केसर छिड़किया होया देखिया, बड़े हैरान होए। सोचण लगे बई ये सुपना सी, जे सुपना सी तां प्रतੱਖ रूप विच पुत्र दे शरीर दे विच उत्ते ये सुगंधियां किवें आ गईआं। फिर मन विच जाणिया कि मेरा पुत्र कोई आम पुत्र नहीं, आम बालक नहीं है, ये कोई दैवी जोत है, कोई परमात्मा का अवतार है। इन्ने नूं सवेर का वेला हो गया। सतगुरु साहब जी ने जान लिया अंतरयामता दे नाल कि माता नूं सोझी हो गई है, पता लग गया है कि असीं अवतार हाँ, आम बालक नहीं। माता दे मन दे उत्ते मोह दा पर्दा पाउण वास्ते मोह दी कनात ताण दित्ती सतगुरु साहब जी ने। सब कुछ भुला दिता जो सुपने विच होया सी। खुश्क जिहा मूँह करके, सुक्का जिहा मूँह करके उबासियां लैंदे हुए माता नूं कहंदे आ, माँ मैनूं भुख लगी है, मैनूं कुछ छकण नूं दिओ। जदों आ बचन पुत्र दे सुने तो माता सब कुछ भुल भुला गई। उस तरह जिवें अपना पुत्र समझदी सी, दोबारा सतगुरु साहब जी नूं अपना पुत्र समझण लग पई। ये प्रसंग आपां कल सुन चुके हाँ। आओ जिवें अगला अध्याय शुरू हो रहा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं गोपाल पांधे दे कोल
ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ, ਅਦਬ, ਸਤਿਕਾਰ, ਭਾਵਨਾ, ਅਦਬ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਵਈਆ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਬਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਅਰਬਿੰਦ ਬਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਮਲ ਫੱਬਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣੀ ਕਹੀਏ ਫੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਣ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀਰਤ ਆਨੰਦ ਬਰਿੰਦ ਜਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਆਨੰਦ ਬਰਿੰਦ ਜਈ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਿੰਦ ਆਨੰਦ ਬਰਿੰਦ ਜਈ, ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਈ ਕਹੀਏ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਤਪਤੀ ਹੋਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਹ ਫੱਬਦੇ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਬਿੰਦ ਬਣੀ ਨਾਮ ਬਗੀਚੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਵਾਟਕਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਫੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਜਲ ਰੂਪ ਮਰਾਲਨ ਉਜਲ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਜਲ ਸ਼ਵਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਾਲਨ ਉਜਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਦ ਸ਼ੋਭਤ ਨਿਤ ਨਈ। ਔਰ ਕਵੀ ਜਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ, ਸਰਸਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਜਲੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਵਸ਼ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਾਹਿ ਗੁਣੀਅਤ ਬੰਦਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਹ ਅਲ ਕਹੀਏ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਦਲ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਲ ਕਹੀਏ ਭੌਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੂਪੀ ਸੁਗੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਤੋਂ ਕਰ ਜੋਰ ਨਿਹੋਰਤ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਨਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹ ਖਰਈ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕੀਰਤੀ, ਐਸੀ ਸ਼ੋਭਾ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂਰ ਵਾਚ। ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਤਰਪਦਾ ਛੰਦ ਜਾਬਿਦ ਖੇਲਤ ਬਾਲਕ ਸੋ। ਜਾਬਿਦ ਖੇਲਤ ਬਾਲਕ ਸੋ ਮਿਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਮਿਲ ਕੇ। ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਬਿਲਾਸ ਬਿਲਾ ਬਸਾਲ। ਔਰ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਭੋਖਤ ਭੂਖਣ ਸੋ ਬਿਨ ਦੁਖਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੂਖਤ ਸਜ ਫੱਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮ ਅਵਗੁਣੀ ਭਰਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆਲਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਦੁਖ ਬਦੁਖਨ ਮੈਂ ਤਰ ਰੁਕਨ ਪੇ।
ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੂਰ ਵਿਦੂਖਨ ਮੈਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਹੁਣ ਇਉਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਔਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਲਕ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਘੱਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਰਖ ਵਿਸਾਲੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੋ ਚਿੱਤ ਮਨ ਜਾਨ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਚਿਤ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਐਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੇਖੇ ਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਪਟਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਣ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਖਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਖੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਗੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੋ ਮਮ ਜੈਸੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੀਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹਿ ਪਾਵੈ ਮਤ ਨਹਿ ਆਵੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਮਤ ਨਹਿ ਆਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਜਲ ਹੁੰਦੀ। ਜਗ ਮੈਂ ਇਹ ਵਖਿਆਤ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਖਿਆਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹਿ ਦਰਬ ਖਟਾਊ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਝ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਉਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬਹੁ ਗੁਣੀ ਅਲਾਵੈ ਸੁਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਵੈ, ਸੋ ਸਤਰੂ ਸਮਤਾਤ, ਸ਼ੋਭਾ ਨ ਪਾਵੈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਆਵੈ, ਜਗ ਮੈਂ ਇਹ ਵਖਿਆਤ। ਔਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਵਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੋ ਸਤਰ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹਾਵਤ ਨਾਹੇ, ਸੋਭ ਨਾ ਪਾਵੈ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਿਉ ਬਗ ਹੰਸਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਲਾ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ
ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਬਗ ਡੱਡਾਂ ਭਾਲਣ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੰਸਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਗਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਸੱਖਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਧੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਛਤ ਭਰ ਥਾਰੀ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਭਰ ਲਈ ਔਰ ਬਹੁਰ ਸੁਪਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਚੁੱਕ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਹਿਤ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲਿਓ ਤਾਤ ਸੰਗ ਤਾਤ। ਦੇਖੋ ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ। ਤਾਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਚਲਿਓ ਤਾਤ ਸੰਗ ਤਾਤ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਥ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਮਦਮਸਤ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜਲ ਜਾਤ ਸੇ ਹੈ। ਜਲ ਦਾ ਜਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਲ। ਕਮਲਾ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਗਣ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਹਣੀ ਤੜਾਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਲ ਕੁੰਡਲ ਲੋਲ ਕਪੋਲਨ ਝਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੌੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚਟਸਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਟਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਚਾਟੜੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚਟਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ।
ਜਿੱਥੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ। ਚਟਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਘਰ ਵਿਦਿਆਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਲਾ ਨਾਮ ਘਰ ਦਾ, ਵਿਦਿਆਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਈ ਅન્ય ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਸੰਮਿਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਇਸ ਕਦਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਇਸ ਕਦਰ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਓਪਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਕੂਲ, ਬੈਗ, ਬੱਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਬੈਗ, ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੈਲਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਦਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਟਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਚਟਸਾਲ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰ ਕਿਤਾਵਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਥ ਵਿੱਦਿਆ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਆ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਅਰ ਦਰਬ ਕਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਏ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੇਤ ਵਿੱਦਿਆ ਕਹਿ ਹੈ, ਚੌਥੋ ਹੇਤ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਆ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ, ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ, ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਅਰ ਦਰਬ ਕਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਦਰਬ ਕਰ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਲੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਅਰ ਦਰਬ ਕਰ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਏ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਏ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੇਤ ਵਿੱਦਿਆ ਕਹਿ ਹੈ, ਚੌਥੋ ਹੇਤ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਆ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ, ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਖੈਰ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ,
ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸਿੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਮਰਮਰ ਮਕਰਾਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸੋਹਣੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਫੱਬ ਵਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਠਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀਆਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਰਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਟਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਦਿਆਲਾ, ਸੁੰਦਰ ਗੁਰੂਕੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸੰਥਿਆ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ 12 ਬਾਰ ਅਲਾਈ, ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਖੰਦ, ਸੁਖਕੰਦ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਪਾਠ, ਬਾਰਕ ਰਵ ਸਾਹਿਰ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਸੂਰਜ ਵਰਗੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਤੱਕ ਕੇ ਜਨ ਅਰਬਿੰਦ ਆਨੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।
ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲੂ ਕਹੇ ਪਾਂਧਾ ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਮਾਰੂ ਸੁਨ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ, ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਜਬ ਤੂੰ ਪੜਾਏ ਕੋ ਨ ਦੀਜੈ ਨਿਜ ਹੇਤ ਸੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਣ ਦੇ ਦੇ ਨਿਜ ਹੇਤ ਸੋ। ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦਿਉ ਮੈਂ ਉਪਾਇਨ ਪੁਰਾਇਨ ਸੋ ਹੋਏ ਜਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਦੋ ਹਾਇਨ ਮੈਂ ਕੀਜੀਐ ਸਪੇਤ ਸੋ। ਔਰ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਚੇਤ, ਪੂਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਰ ਦੇ। ਐਸੇ ਮੁਖ ਪਾਕ ਅਬ ਰਾਗਹਿ ਪੜਾਵਣੇ ਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਰ ਆਤਮਜ ਗਮਨਿਉ ਨਕੇਤ ਸੋ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਹਿਲਾਦ ਕੈ ਮਹੋਰਤ ਸੋ ਸਾਧ ਕੈ। ਪਾਂਧਾ ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਰਸਵਤੀ ਅਰਾਧ ਕੈ ਸੁਡਬੈ ਮਤ ਦੇਤ ਸੋ। ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਆਦ ਸੋ ਦਿਸ ਕਾਮਨ ਕੀ ਸੀਲ ਦੇਤ। ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਅਸੰਖ ਤਾਕੋ ਸੰਖਿਆ ਕੋ ਸਿਖਾਵਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਖਿਆ ਕੋ ਅਸੰਖ, ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਅਸੰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਂਧਾ। ਜਨਕ ਵਸਾਏ ਗਇਓ ਤਾਂਤ ਇਹ ਮਾਨ ਗਇਓ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਨਕ ਵਸਾਏ ਗਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਦੇ ਮਾਨ ਗਇਓ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਂਧਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੱਤਵਾਨ ਜਾਣਿਆ, ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਬਾਲਕ ਬਹੁਤ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਪਾਂਧਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਲਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੱਤਸਾਲ ਕਹੀਏ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਚਨ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਸਨ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕੈਸੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੈੜਾ ਆਨਨ ਅਲਾਇਓ ਹੈ, ਪੈੜਾ ਕਹੀਏ ਪਹਾੜਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੇ ਪੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਏ। ਖਾਏ ਅਨਰਨ ਪੁਨ ਕੀਨੀ ਸੁਖ ਸੈਨ ਤਬ। ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਗੋ ਕਬ ਭੈਣਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨ ਮਨ ਪਾਇਓ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਈ ਜਗ ਭੋਰ ਕਾੜੂ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਂਦੇ ਔਰ ਗਇਓ। ਜਦੋਂ ਭੋਰ ਹੋਈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਸੋਈ ਨੁਤ ਗੌਰ ਤਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਖਾਇਓ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਖਾਇਓ, ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਕਾਰ ਲੀਨ ਬਾਲਨ ਤੇ ਜੁਦਾ ਕੀਨ। ਫਿਰ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਬਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਖੇ ਹੂੰ ਕਿਸੀ ਕਦੀਨ ਨਾਨਕ ਸੁਜਾਨਕ। ਲੇਖਾ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੂਜਨੀਕ ਭਏ ਪਾਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹੇ ਬਚ। ਪਾਂਧਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਕਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂਸ਼ਨੀਕ ਭਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਸੁਨੇ ਦੇ ਨਾ ਕਾਨ ਕੋ। ਪਾਂਧਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਲੀ ਵੇਲ ਕਾਲ ਪੈੜੇ ਪੜਿਓ ਤੂੰ ਵਿਸਾਲ ਸਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨੇ ਦੇ ਨਾ ਕਾਨ ਕੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਔਰ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜੇ ਭਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਐਸੇ ਅਬ ਪੜੋ ਹੈ ਜੋ ਔਰ ਲਰ ਕਾਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ, ਬਾਕੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਵੇ ਬੜੋ ਜਗ ਪੜਿਓ ਕਾਜ ਆਵੇ ਤਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਆਲੋ ਖੇਲਨ ਮੈਂ ਜਿਉ ਤੇਰੋ ਖਾਏ ਸੁਸ਼ਕਾਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖਾਏ ਸ਼ੁਸ਼ਕਾਨ ਕੋ, ਪਾਂਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਟੀਆਂ ਖਾਏਗਾ। ਮਰ ਹਰੀ ਛੰਦ ਸੁਨ ਸੁਰਨਨ ਬੈਨਾ ਅਨਕੰਪਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣੇ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਾਣੀ ਭਰੀ ਰਸਾਲ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਰਸੀਲੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਕਿਆ ਆਪ ਪੜੇ ਤੁਮਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਕਰਮੋ ਨਿਜ ਸਮ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਪ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਜੋਗੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ। ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਇਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੇਖਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਪਾਂਧਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾਨਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਜਾਣੋ ਗਿਣਤੀ ਅਵਨੀ ਮਿਣਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਦਾ, ਅਵਨੀ ਮਿਣਤੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਸਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਡੇਢੇ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਵਾਏ
ਸਵਾਏ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ 4.5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, 3.5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋਰਨ ਕੋਠੇ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਟਵਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਤ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਇੱਥੇ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਏ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ, 1.5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ, 4.5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ, 3.5 ਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਪਹਾੜੇ 2 ਦਾ, 3 ਦਾ, 4 ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਵਾਏ 1.5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੋ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਨਾ, ਉਹ 1-2 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਬਸ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੈਸਟਰ ਬਣਾਤੇ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਜਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ DMC ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੈਟਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ, ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫੀਸਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ AC ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸਾਡੀ AC ਬੱਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵੇਗੀ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਉਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗੇਟ ਲੰਘੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਔਰ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਫੀਸ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੀਸੋ ਰੀਸੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਟੇਟਸ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆਲਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਰਹਿਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੇ AC ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, AC ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸੌਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਲਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਸ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ,
ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ % ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਂਧਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਏ ਪਹਾੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, 1.25 ਦਾ ਪਹਾੜਾ, 1.5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ, 4.5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ, 3.5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ, ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰ ਪਟਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਣਾ ਨਾਨਕਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਆਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਿਰਫ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਾਰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬੇਅੰਤੀ ਫਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਜਾਲ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੇਖੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੇਖੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਪਾਂਧੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲਿਆਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਏ ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ। ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਵਸਤੂਆਂ, ਧਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਲ ਦਈਏ, ਸਾੜ ਦਈਏ। ਘਸ ਮਸ ਕਰ ਔਰ ਜਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਸਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਸ ਕਹੀਏ, ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇਹਦੀ ਕਾਲਕ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਉਂ ਸੋਹਣੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਓ ਕਲਮ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੀਏ ਕਿ
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਿਖੀਏ। ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਲਿਖ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖੀਏ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੀਏ। ਔਰ ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖੀਏ। ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉਰਲਾ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੀਏ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੱਚੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖਣ ਰੂਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਆਹ ਰਾਹਦਾਰੀ, ਆਹ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖਣੀ, ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਲਮ ਰੱਖਣੀ, ਔਰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ, ਘਸਾ ਕੇ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਹਦਾਰੀ ਭੇਜਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ, ਐਸੇ ਲੇਖੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਟੀਕਾ ਅਰਥ ਸੁਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੋਭਾਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਰਾ ਸਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੁਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ। ਔਰ ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਂਧੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਰ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ।
ਦੇਹੀ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮੋ ਭਰਪੂਰ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇਹ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਨ ਬਾਸ਼ਨਾ ਔਰ ਬਾਤੀ ਵਿਸ਼ਨ ਬਾਸ਼ਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਅਗਨ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦੂਰ ਔਰ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਸੜਨੇ ਆ, ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਅਗਨ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦੂਰ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਚਾਉ ਬਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਜਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਲੈ ਪਦ ਪੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਮ ਕੋਇ ਗੁਰ ਦੁਖ ਪਾਉ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਉਪਦੇਸਿਓ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਨੇਮੋ ਜਬ ਪਾਦਾ ਜਾਰੋ ਹੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜਲਾਵਾਂਗੇ ਦੇਹੀ ਚੋਂ, ਗਿਆਨ ਅਗਨ ਸੋ ਸਕਤ ਨਿਵਾਰੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾ ਕਰ ਕਾਜਲ ਪਰ ਪਾਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਜਲ ਹੈ ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਤਨ ਤਜਨਾ ਕਸਨ ਤੇਰਾ ਸਵਾਰੋ ਅਹੰ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਘਸਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤਸਾਰ ਕੋ ਕਾਗਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਕਲਮ ਕਰਮਨ ਕਰ ਧਰੀਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਥ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਲਿਖੀਏ ਸੱਤਾ ਸਤ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਅਸ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਲੈ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਫਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖੋ। ਅੰਤ ਨਾ ਪਰਪੁਰ ਕੋਏ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਰਲਾ ਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਜਮਲੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਾਂ ਨੇ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਏਰ ਮਚਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਏ ਸਾਗੋ ਜੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਲਭ ਭ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੈਸੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਇਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਆਪ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ। ਕਰ ਗੁਣ ਸੁਭਗ ਕਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਖਾ ਦੇ ਤੋਰ ਪਾਇਆ ਪਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਤਰੈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਧ ਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀਵਨ ਉੜ ਜਾਏ ਜੇ ਜਾਈ ਔਰ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਨਿਤਾਣਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਤ ਜਿਉ ਤਾਂ ਤਸਾਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਭੂਮ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕੀਏ, ਨਰੁਰ ਡਰ ਕਿਉ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਰੋਣਨ ਮਨ ਬਨੇ ਬੋਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਦੇ ਅਦਲ ਜੀਨ ਪਾਂਧਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਤੀਏ ਇੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਜਿਉ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜ ਦਾ ਚੰਦ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਕਿੰਦ ਜੋ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਨ ਬੈਨ ਨੰਗੀਨ ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਇਉਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ